Hi, good morning, dear Exterians. Yes, how are you all? Fine. Okay, children, again we are back with arithmetic progression. Okay, in the arithmetic progression, we have finished so many very interesting concept with exercise 1.1. Okay, children. Okay, we have discussed all the definitions, common difference, general form, general term, everything. Okay, now move on to next concept. What is the next concept? Yes, children, again we are discussing about the same thing with different mode. What is that? See, an is equal to a plus n minus 1 into d. What is this? You know very well. It is a very familiar formula. Is it? What is this? This is the general term of an AP. Yes, this is what? General term of an AP, and this is also called last term of an AP. Why it is called last term? You know very well. A1, A2, A3, A4, so on, so on, so on. At last is AN. See, here is what? AN. That's why it is called last term. And also one more name, children. This is nth term. Nth term of AP. Okay, formula is same but names are different. Okay, general term, last term, nth term. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 3 4. 4 different terms are there. Let us know. What is this AN? What we can call this AN? Yes, AN is what? Again, it is also called general term, last term or nth term. Okay, na? This is what? Simple again, na? General term. Okay, clear? Okay. Next, A. What is A? Then ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ general form ಅಲ್ಲಿ. Yes, exactly. First term ಯಾವುದು represent ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? A1. A1 is also represented by A. So A is what? First term of ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ AP ಇದೆ. First term of AP. Okay. Next, what is N? Exactly. ಏನು n ಅಂದ್ರೆ? For example, ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. 3, 5, 7. 3, 5, 7. These three terms are in AP. How many terms are there? 3 terms are there. ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ n. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. 7, 9, 11. Now how many terms are there? 5 terms are there. A1, A2, A3, A4, A5. 5 terms are there. So n value is what? 5. Got it? ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ so on ಅಂತ ಬರದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ how many terms are there? Many terms are there because so on ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Got it? So n value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. 10 terms ಇರ್ಬೋದು, 100 terms, 1000 terms ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಬಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದೇ ಈ ತರ ಸೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ n ಅಂದ್ರೆ n ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ AP. got it? And next one more is that is D. It is very familiar for you. Common difference. Common difference. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು what is the formula to find the general term or last term or nth term ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. This is the formula. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. AN is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, now what is AN, what is A, what is N and what is D ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ. ಈಗ ಏನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್
ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ A5 ಅಂತ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ A5 ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ನಾವು A5 ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಎಸ್ ಎಂತ ಬರೀಬೋದು A ಪ್ಲಸ್ 4D ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ A6 ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು A ಪ್ಲಸ್ 5D ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ A10 ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು that is A plus 9D. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ we can write number of different formulas. What is children? Okay, so keep in your mind this formula. Now in the coming exercise, that is exercise 1.2, we are going to solve many different type of problem regarding this formula. Okay, makle? Okay. Yes, makle. Money exercise 1.2. Okay, so what is the first main? See children, the first main is like this. Here given below, A is the first term, D is the common difference, N is the number of terms and AN is the last term. Okay, in the given information find the unknown term. That means which term we don't know, we have to find that term. Fill in the blanks like this. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಥರ ಓಕೆನಾ ಈಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ 7 D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8 AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ A D N and AN ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಯಾವುದು AN is equal to A plus N minus 1 into D ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 7 A is equal to 7 next D is equal to 3 N is equal to 8 AN is equal to question mark APL ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಅವರ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ AN is equal to A plus N minus 1 into D ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ AN ಇದೆ ಆಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ AN ಇದೆ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು A8 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆನಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 8 minus 1 into D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ A8 ಅನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 8th ಟರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಪ್ಲಸ್ 8 minus 1 7 7 into 3 7 3s are 21 next 7 plus 21 28 therefore A8 which is equal to 28 8th term ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇರುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 28 ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ A is equal to minus 18 D is equal to question mark ಇಲ್ಲಿ D ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ N is equal to number of terms N ಅಂದ್ರೆ number of terms equals 10 and AN which is equal to 0 ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is AN is equal to A plus N minus 1 into D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 10 ಬೇಕಾದ್ರೆ AN ಅನ್ನು A10 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 n ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ A10 ಅಂತ A10 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ AN ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದೆ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ AN ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂರ್ತಿ 0 AN ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 which is equal to A value be careful minus 18 plus N value 10 minus 1 into D value don't know clear okay 0 which is equal to minus 18 plus 10 minus 1
9 into d 9d. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 9d ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ RHS ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ -8 LHS ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. -18 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. -18 ಬಿಕಮ್ +18 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9d. ಇದು ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. 9d ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18, d ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. 9 ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. therefore d ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 1s 9 2s, d is equal to 2. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd 4th and 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3rd ಒನ್. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂತು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ a is equal to question mark, d is equal to -3, n means number of terms is equal to 80. Therefore an is equal to -5. ನೋಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. n equals 18 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ n equals 18 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? 18th ಟರ್ಮ್. a18 ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು a18 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ an is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of an? Already given. Total an na value is -5 is equal to a value we need to find plus n value 18 minus 1, d value -3. Negative is careful. Okay. Next one, -5 as it is equal to a. Clear? Plus 18 minus 1 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 17. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟು -3. therefore -5 is equal to a. ಈಗ 17 ಇಂಟು -3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 17 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 3 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 17 3s are 51. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಎ ಬೇಕು. ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ -5. ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, -51 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ +51 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. therefore a is equal to, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. 51 ನಲ್ಲಿ 5 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 46. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 46. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 18th ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? -5. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 4th ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ a is equal to, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ -18.9. next d is equal to again decimal 2.5. n is equal to question mark. We have to find number of terms. Next last term an is equal to 3.6. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ 18 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. That is an is equal to a plus n minus 1 into d. What is an? 3.6 is equal to what is a? -18.9 plus n we need to find -1, d value 2.5. Very simple. Next 3.6 is equal to -18.9 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2.5 ಇಂದ ಒಂದ್ಸಲ n ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2.5 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಒಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಇದು ಮಾನೋಮಿಯಲ್. ಮಾನೋಮಿಯಲ್ ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2.5 into n, 2.5 n. Next 2.5 into minus 1, 2.5 ones are 2.5 minus 2.5. ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 3.6 is equal to ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 18.9, ಇದು ಮೈನಸ್ 2.5. ಇವೆರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 9, 9 plus 5 14, 1 carry, 2 plus 1 carry 3, 3 plus 8 11, again 1 carry, 1 plus 1 2. Point after single digit ಇದೆ, therefore 21.4. okay ಮಕ್ಕಳೇ, sign careful, negative, bigger number sign, plus 2.5 n. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ 21.5 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3.6 ಮೈನಸ್ 10 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ 21.4 is equal to 2.5 n ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 plus 4 10, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, again 2. Decimal point 25.0, which is equal to 2.5 n. Therefore ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 25.0 nothing but 25 divided by ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2.5. ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2.5 ones are 2.5 tens are, therefore n is equal to 10. That means children, in the given information, this AP contains 10 terms. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ತರ ನೋಡಿ ನಾವು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 100% ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ.